ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਰੀਅਲਟਰ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं वरुण कौर मान। खबरां दे बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। पहला नज़र पाउंदे हां खास खबरां ते। वाइडन प्रशासन दे वल्लों बॉर्डर ते कीती सख्ती खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा बॉर्डर टप के अमरीका विच आण के शरण मंगण वालियां दी ऐप नाल संबंधित। अमरीका सरहद पार करन वाले गैर कानूनी प्रवासी परिवारां दी गिणती वधी है। पिछले 2 महीनों च लगभग 3 गुणा होया है वाधा। अमरीका च तूफान दा कहर, हज़ारां उड़ाणां रद्द ते लखां घरां दी बिजली होई गुल। अमरीका च भयानक गर्मी दा कहर, 147 लोकां दी होई मौत। सत्ता च बने रहण दे लई ट्रंप ते गैर कानूनी तरीके वरतण दे 4 दोष आयद। कैलीफोर्निया के एक स्टोर विच एक भारती समेत 2 वर्करां वल्लों चोर नूं लम्मा पा के कुੱਟਣ दे मामले की होवेगी जांच। पुलिस। ब्रिटिश सरकार ने इमीग्रेशन वकीलों ते कस्या शिकंजा, नवे टास्क फोर्स का कीता गठन। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमरीका कनेडा सने देश विदेश दीआं होर बहुत सारियां खबरां। अमरीका च प्रवासी अधिकारां दे वकीलां ते शरण मंगण वालियां ने पिछले दिनी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटैक्शन विभाग विरुद्ध मुकदमा दायर किया है। यह मुकदमा बॉर्डर टप के अमरीका विच आण के शरण मंगण वालियां दी ऐप नाल संबंधित है। इस मुकदमे विच दावा किया गया है कि संघी अधिकारियों ने अमरीका विच शरण मंगण वाले लोकां लई गैर कानूनी रुकावट पैदा की है। जिक्रयोग है कि प्रवासियों नूं हुण अमरीका सरकार द्वारा तैयार की गई एक स्मार्ट ऐप CBP द्वारा सरहदी अधिकारियों नाल मीटिंग करने लई बुकिंग करनी पैंदी है। कानूनी माहिरां ने कहा कि शरणार्थी जो केवल अपने शरीर ते कपड़ा पा के वख-वख देशों की यात्रा करता होया अमरीका आउण दी कोशिश करता है, वो महंगे स्मार्टफोन कित्थों लै सकता है। नवे कानून के अनुसार शरण मंगण वालियां दे कोल जे फोन भी होवे तां ओह उस ऐप नूं चला नहीं सकते। बहुते लोकां कोल इंटरनेट का डाटा प्लान भी नहीं हुंदा जां बिजली ना होण दी सूरत विच भी ओह CBP One ऐप की वरतों नहीं कर सकते। इस दे नाल बहुते लोकां नूं अंग्रेजी का ज्ञान भी नहीं हुंदा, जिस करके वो इस ऐप की वरतों नहीं कर सकते। जे किसी ने CBP One नूं डाउनलोड करन विच कामयाबी भी हासिल की है तो उन्होंने भी कहा कि इस विच बहुत खामियां ने, जिस करके लोकां नूं परेशानियां आ रही ने। वाइडन प्रशासन ने पहली बार मई 2023 विच शरण मंगण वालियां लई CBP One की जरूरत का उदों ऐलान किया जदों अमरीका ने टाइटल 42 नामी इमीग्रेशन पाबंदी हटाउण का ऐलान किया सी। हालांकि इस नाल शरणार्थियों की गिणती तो भावें काफ़ी घट गई सी, पर वाइडन प्रशासन ने CBP One ऐप की वरतों जारी करना लाजमी रखा। जिक्रयोग है कि इस वक्त अमरीका मैक्सीको बॉर्डर ते हज़ारां लोग इकट्ठे होए ने ते ओह अमरीका विच दाखल होने की उड़ीक कर रहे हैं। कस्टम्स ਅਤੇ बॉर्डर प्रोटैक्शन के अंकड़ियां के अनुसार दक्षिणी सरहद पार करन वाले बच्चियां वाले प्रवासी परिवारों की गिणती पिछले 2 महीनों च लगभग 3 गुणा हो गई है। समुचे प्रवासी क्रॉसिंग विच संभावित वाधे बारे कुछ सीनियर प्रशासनिक अधिकारियों च चिंता पैदा कर रही है। इस हफ्ते के शुरू में औसतन रोजाना 2230 तो वध प्रवासी सरहद पार कर रहे सन, जो कि जून के शुरू में 790 सी, जदों कि इकल्ले बालग अजे भी सरहद ते देखे जाने वाले सब तो वड्डे जनसंख्या ने। पर अंकड़ियां के अनुसार परिवार गैर दस्तावेजी सरहद पार करन वालियां दी सब तो तेजी नाल वध रही जनसंख्या है। अंकड़ियां के अनुसार ज्यादातर प्रवासी उत्तरी मध्य अमरीका ते मैक्सीको दे ने। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के 3 सीनियर अधिकारियों ने अपना नाम गुप्त रखण दी शर्त ते कहा कि ओह आउण वाले परिवारां दी गिणती ते नेड़े नजर रख रहे हैं, क्योंकि वध रही चिंता कारण यह गिणती जल्दी ही वध सकती है ते बॉर्डर नंबरां नूं रिकॉर्ड उचाई तक वापस भेज सकता है। प्रवासी वकीलों का कहना है कि वधेरे परिवार अपने घरेलू देशों विच गरीबी अते हिंसा तो बचण दे लई नाल ही मैक्सीको विच पार करन दी उड़ीक करदे होए कॉकटेल अते अत दी गर्मी तो बचण लई पार कर रहे ने, क्योंकि मई दे अंत विच टाइटल 42 वजों जाणीਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ कोविड पाबंदियां हटा दित्तियां गईयां सन। इसलिए मई विच 2,07,000 तो
ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਪਨਾਹ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,45,000 ਤੋਂ ਘਟ ਗਈ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 1,60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਉਲਟ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। DHS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਸਮੇਤ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਲੇਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰੇਟਰ DC ਖੇਤਰ ਲਈ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਟੈਨੇਸੀ ਤੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੱਕ 10 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। AP ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਅਵੇਅਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ 1300 ਤੋਂ ਵੱਧ US ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 5500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਹਾਰਟਸਫੀਲਡ ਜੈਕਸਨ ਅਟਲਾਂਟਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। poweroutage.us ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਪੱਛਮੀ ਵਰਜੀਨੀਆ, ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਜਾਰਜੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੇ। ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਲਬਾਮਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫੈਡਰਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹਵਾ, ਗੜੇ ਅਤੇ ਬਵੰਡਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਨਾ ਜਾਣ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਨੇਵਾਡਾ ਤੇ ਟੈਕਸਾਸ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 147 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 3 ਸੂਬੇ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਪੀਮਾ ਅਤੇ ਮੈਰੀਕੋਪਾ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 64 ਅਤੇ 39 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 26 ਮੌਤਾਂ ਕਲਾਰਕ ਕਾਉਂਟੀ, ਨੇਵਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਬੈਵ ਅਤੇ ਹੈਰਿਸ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 11 ਅਤੇ 7 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੱਛਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਰੀਕੋਪਾ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 39 ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੌਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 312 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੂਨ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਫੀਨਿਕਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 31 ਦਿਨ 43 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਰੰਪ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ 4 ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ 6 ਸਹਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ, 4 ਅਟਾਰਨੀ, 1 ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 1 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਚੋਣ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਬਾਰੇ
ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ। ਯੂਐਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਤਾਨਿਆ ਚੁਟਕਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਜੈਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਚੁਣਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੀਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜੌਨ ਅਤੇ ਟੌਡ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਲ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਧ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਪੀਡੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਕਟ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 70 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਰਕਰ ਸਮੇਤ 2 ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਚੋਰ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਟਾਕਟਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 7-11 ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੋਰੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਚੋਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਚੋਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 7-11 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਟੋਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਕਰ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਚੋਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੈਨ ਜੋਆਕੁਇਨ ਕਾਉਂਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਗੀ। यूके ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜ ਬਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ। ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਚਡੌਗ ਸੋਲਿਸਿਟਰਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਾਅ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸੋਇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਕੀਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸੋਇਲਾ ਖੁਦ ਇੱਕ ਯੋਗ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਨੇਬਲ ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀਜ਼, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਯੂਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1971 ਸੈਕਸ਼ਨ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਗਠਿਤ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਨਕੀਲ ਕੱਸਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਸਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ
ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲਈ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਥਾਨ, ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ जोखम ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਸੁਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਭਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੋਸ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਸ਼ੀ ਜਾਰਜ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਨਾ ਜਾਰਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਅਸਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਣਾ ਸਖਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਦਰਦ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਝਟਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਹ ਝਟਕਾ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਖਿਕਾ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਲਿਜ਼ਾਬੇਥ ਜ਼ੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਰੋਲ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਕੇਸ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਰੋਲ ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਊਂਟਰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਰੋਲ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਰੋਲ ਨੂੰ $5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਰੋਲ ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਨੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮਿਲਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਗਾਮੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਿਤ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਦਮਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖੋਖਲੀ ਸਮਝ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ 'ਚ 10 ਸਾਲਾ ਐਮਾ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮਾ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐਮਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਬਣਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਦੁਲਹਨ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਕੰਮ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਾ ਐਡਵਰਡਜ਼ ਅਤੇ ਡੈਨੀਅਲ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਡੀਜੇ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਐਮਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਤੀਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੀਗਾ ALL ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੀਬਰ ਲੀਮੋਫੋਬਲਾਸਟਿਕ ਲਿਊਕੇਮੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਲੀਨਾ ਅਤੇ ਐਰੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਐਮਾ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਲਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਚੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 2 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਕੌਮੀ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਬਡੀ ਕਾਟਰ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡ ਸ਼ਰਮਨ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਆਲਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫੌਜ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲੇਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਦਮ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਸਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਨੇਵੀ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਸੀਨਾ ਤੁਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਥਿਕ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਮੌਂਟਾਨਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੇਸ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਕਾਂਟੀਨੈਂਟਲ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਬੇਸ ਤੋਂ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਸੀਨੋਜ਼ੋਨ ਪਾਏ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਚੀਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਖਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਚੀਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 30,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ੈਂਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ 30,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਾਈ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1983 ਤਹਿਤ 3,73,434 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10,654 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਸ਼ੁੱਧ ਤਨਖਾਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਔਸਤਨ ਮਾਸਿਕ ਸ਼ੁੱਧ ਤਨਖਾਹ $6,096 ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 31,05,000 ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਰਨ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।